العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ معزز سامعین کرام، آج کے درس میں صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب اثم مانع الزکاۃ، اس باب کے تحت حدیث پیش کی جائے گی جو بخاری شریف کی 1403 نمبر کی حدیث ہے۔ اس کے اندر جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اپنے مالوں کی، ان کے گناہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم يؤد زکاتہ مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا لا يحسبن الذين يبخلون الآية۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا ہے، جسے اللہ نے مال دیا ہے، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کا مال نصاب کو پہنچ گیا، سالانہ اس پر ایک حول گزر گیا یا کھیتی وغیرہ ہے، جب وہ اس نے اپنی کھیتی کو کاٹا اور اس کے یہاں فصل آئی، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ جس کو بھی اللہ نے مال دیا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان، تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا، ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال اور تیرا خزانہ ہوں، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال اور تیرا خزانہ ہوں۔ ثم تلا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 180 کی تلاوت کی کہ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللہ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی سے کام لے رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، بل وہ شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے روز قیامت۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ان کا مال ہی ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ اس حدیث سے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے کھل کر آتے ہیں، اور وہ مسائل کیا ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مالدار ہونا فی نفسہ ہی مذموم نہیں، جیسا کہ میں کل کے درس میں بیان کیا، کسی کا مالدار ہو جانا برا نہیں ہے۔ نمبر دو، مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اور زکوٰۃ نہ نکالنا بروز قیامت بھیانک عذاب کا باعث ہے۔ نمبر تین، قیامت برحق ہے، اس لیے تو یہاں قیامت کا ذکر کیا گیا۔ نمبر چار، بخل سے بچنا چاہیے، کیونکہ بخل کی وجہ سے آدمی عذاب اور تباہی میں داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر پانچ، قرآن مجید میں تدبر کرنا چاہیے اور سمجھ کر قرآن پڑھنا چاہیے۔ نمبر چھ، اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، وہی مال و دولت دینے والا ہے، جو مال بھی ہمارے پاس ہے سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں گے تو جگہ جگہ ایسی آیتیں پائیں گے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر لی۔ یہ نہیں کہ ہم کما کر محنت مشقت کر کے مال حاصل کر لیتے،
वो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह आपके कमाई में बरकत दे देता है कि आप मालदार बन जाते। नंबर 7, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो हमारे माल और दौलत को हमारे लिए अज़दहा भी बना सकता है। यकीनन अल्लाह ताला ज़कात न देने वाले के माल को कयामत के दिन गंजा जहरीला सांप बना देगा। नंबर 8, जिस माल से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, अगर निसाब तक पहुंचने के बाद ज़कात नहीं निकाले तो यही माल कल कयामत के दिन हमारी तबाही का सामान बन जाएगा। नंबर 9, इन्नमल जज़ा मिन जिन्सिल अमल, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसे हम दुनिया में करेंगे कयामत वाले दिन वह अजाब भी वैसे दिया जाएगा। देखा आपने, जो लोग माल इकट्ठे कर रहे हैं और ज़कात नहीं देते हैं, उनका माल उनके लिए सांप बना दिया जाएगा, उनके गले का तौक बन जाएगा। कुरान हदीस से ये बात साबित है। और एक मकाम पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि वो लोग जो कि यकनिज़ून ज़हब वल फिद्दा, सोने चांदी को ढेर बनाकर रखते हैं, वला युनफिकूनहा, वो उसमें से ज़कात नहीं देते, खर्च नहीं करते, तो उनके मालों को अल्लाह ताला कयामत वाले दिन जहन्नम की आग में तपाएगा। जहन्नम की आग में उनका माल, सोना चांदी हो जो भी हो, तपाकर अल्लाह ताला उसके जरिए से उनके पीठों को, उनके पहलुओं को, और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया उनको दागा जाएगा उनकी पेशानियों समेत, और कहा जाएगा हादा मा कनस्तुम फज़ूकुल आज़ाब, ये वो है जो तुम दुनिया में इकट्ठा करके रखते थे, ज़कात नहीं देते थे, आज इसका मजा चखो। तो हमारा माल जो है जब अल्लाह ने दिया है और वो निसाब को पहुंचे, सालाना हौल गुजर जाए, तो ज़कात जरूर दें। ज़कात नहीं देंगे तो ये कैफियत होगी जिसका जिक्र कुरान सुन्नत में मिलता है। इस तरह हदीस में आता है, जिसको अल्लाह ने ऊंट दिया, बकरियां दी, गायें दी, उन जानवरों में जिनमें ज़कात है, और वो उसकी ज़कात नहीं देता, ज़कात नहीं देता, कोताही से काम लेता है, तो क्या होगा? कयामत वाले दिन अल्लाह ताला उसके जानवरों को दुनिया में जैसे थे ना, उससे मोटा ताजा कर देगा, और वो उसको कयामत के मैदान में रौंदेंगे। बकरियां, गायें अपने सींगों से मार मार कर उसको जख्मी करेंगी, अपने खुरों से रौंदेंगी, ऊंट अपने पांव से उसको रौंदेगा, एक रौंद कर जाएगा, दूसरा आएगा। इस तरह से कयामत की जो घड़ी है वहां तक उसको अजाब दिया जाएगा, यहां तक कि फैसला किया जाए अब या जहन्नम में जाए कोई या जन्नत में। तो ज़कात की अदायगी में कभी कोताही नहीं करनी चाहिए। आप जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनाए गए, तो सबसे पहले जो फितना नमूदार हुआ यही, कुछ लोग ज़कात देने से इनकार कर दी। बाकायदा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जिहाद की, उनको मजबूर किए ज़कात दे। कहा अगर अल्लाह के रसूल के जमाने में कोई ऊंट बांधने की एक रस्सी भी देता था ज़कात के तौर पर, ऊंट वगैरह देते हैं, जानवर देते हैं रस्सी बांधने के लिए, अगर वो नहीं देगा तो भी मैं उससे जिहाद करूंगा। और उन्हें मजबूर किया गया कि वो वापस इस्लाम की तरफ आए, ज़कात देने लगे। इसलिए जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो ज़कात देने में कोताही न करे। सोना 7.25 तोले, चांदी 52.5 तोले अगर किसी के पास है या इससे ज्यादा तो इस पर ज़कात है। 4 तोले सोना, 5 तोले चांदी, 10-15 तोले तो कोई ज़कात नहीं। या फिर इतना ही माल आपकी बैंक में है जो सोने चांदी के निसाब को पहुंचा है, 1 साल का अरसा उस पर गुजर गया तो उस नकदी पर भी ज़कात है। इसी तरह अगर आप तिजारत करते हैं, दुकान है या और कोई चीज है, तो साल में एक मरतबा जितना माल दुकान में सबका हिसाब किताब कर ले, कितना पैसा हुआ बैंक में जो है उसको, जो किसी को कर्ज दिए हैं उसको, अगर आपका कर्ज किसी को बाकी है तो उसको निकाल लें, और फिर तमाम इकट्ठे करके उसका 2.5% देना है। 2.5% 40वां हिस्सा, 1 लाख में 2,500 बनते हैं। इस तरह से सोने चांदी नकदी पर ज़कात है। अल्लाह ताला हम तमाम को
اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس سلسلے میں کوتاہیوں سے محفوظ رکھے. یہ ہمارے لیے ہمارا مال کل روز قیامت وبال جان بن جائے گا, عذاب کا باعث بن جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے. هذا ما عندي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.